आसंता काली बुधवार एणु मेष राशि लोके हुए तो डरी जापरती आमे हेलु मंगल अधीन 12 बुध बुधर मंगल पड़े ना आज हुए तो किसी गंडगोल हम नाई 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 सेमती किसी हेनी केवल 7:40 पर अश्विन नक्षत्रधारी जनता हैरान टिके हेबे नहले आज मेष राशि लोकंकु दी प्रकार सुख मिल गोटाए 45 जाए से माने विविध सुख पाइबे मौलिक लौकिक पारिवारिक सामाजिक बौद्धिक आर्थिक पारमार्थिक एमती जार जो सुख दरकार जी जो सुखमय लड़ाई करुछि ताकू से सुख मिल गोटाए 45 परे सबू सेवा वृत्ति चाकरी व्यवसाय वाणिज्य चाष अन्यान्य जी जो वृत्ति करी चलुछंती तांकर से क्षेत्रु प्रभुत लाभ हेबो शारीरिक समस्या नहीं ए दृष्टिकोणरू मेष राशि पाई बुधवार 4 तारिख एक प्रकार भल शुभ खबर देखिबा आसंता काली 4 तारिख बुधवार मेष राशि पाई 12 दृष्टि अशुभ सकाळ 7:40 ठारू अश्विन नक्षत्रधारी सतर्क रहिले भल एमाने किछि शुभ खबर पाई खुशी हेबे बुधवार दिनटी दुई प्रकार आनंद देव गोटाए 45 जाए नानाविध सुख मिल गोटाए 46 रु विविध लाभ हेबो शारीरिक समस्या नहीं नूतन नियुक्ति पत्र नूतन बंधु नुआ आय उत्तम मित्र स्वादिष्ट भोजन सुखदायिनी सज्जा ये सबू लाभ हबार योग अच्छी खाली टिके चेष्टा दीपरे तेल अच्छी सलिता अच्छी निआ भी लगी आमे ताको टिके निर्वात स्थान रखा तेजिबा निर्वात स्थान बुझिपारे पवन जो न हो तो बात जो न हो है वृष है अपोजिट कथा वृषर 12 दृष्टि आज भल कि दिन दृष्टि भल नुहे से विविध समस्यार सम्मुखीन हम किए वृष राशि लोक मैंने आज विविध समस्यार सम्मुखीन हेबे कौन शुणा बुधवार 4 तारिख वृष राशि 12 दृष्टि शुभ सकाळ 7:40 परठारु कृतिका नक्षत्रधारी सतर्क रहिबा उचित एमाने दिन गोटाए 45 जाए अशांत परिवेश रे समय काटिबे आघात लगी जाई पारे रक्तपात हबार भय अच्छी पुराना रोगरु जंत्रणा मिलिबो वृथा व्यय हेबो गोटाए 46 परठारु समस्त समस्यार समाधान पंथा खोलीजिबो सुख सन्निकट हेबो आय अमल पाई चलचंचल हेबे केवल उद्यमशील बुद्धिमान व्यक्ति धन लाभ करिवे समस्या किछि नहीं गोटाए 45 जाए समस्या 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 पुराना रोग पीड़ा दब शत्रु आक्रमण करिवो कली झगड़ा हबो इत्यादि इत्यादि गोटाए 46 पर आकाश खोला हो आग बदली मन बदली चलचंचल हेबे आय लाभ सबकि हम वृष राशि मिथुन पाई बुधवार मिथुन राशि पाई किछि मिलिबो 4 तारिख सकाळ 7:40 जाए आर्द्रा नक्षत्रर जनता हुशियार हुंतु दिन गोटाए 45 जाए आय अमल बढ़िया हेबो एहा जानी कर्मठ निज कर्मस्थली को दुहालिया गाई करदेव गोटाए 45 जाए जेहेतु शुभ अच्छी जे कर्मठ जे कर्मचंचल जे बुद्धिमान निज कर्मक्षेत्र को दुहालिया गाई करदेव काली कही गाई मुहरे क्षीर गाई पेट पुरिले पन्हा फुलिब क्षीर दुहिबा तेणु जे कर्मठ सी यदि राशि तार मिथुन सी निज कर्मक्षेत्र को सरस सुंदर करिवो आउ सेठी रहिवो मिलिबो सेउठु हाँ मात्र अलसुआ पाई
ବାରବାଟୀ ଚାଷ ହବ ଯିବ ଏଇ ବ ଖୋଜୁଥିବ ସିଏ, ତା ପାଇଁ କିଛି ନାହିଁ। ଗୋଟାଏ 46 ପରଠାରୁ ସମସ୍ୟା ଗ୍ରାସ କରିବ, ଦେହ ମୁଣ୍ଡ ଅସୁସ୍ଥ ହେବ, ପୁରୁଣା ରୋଗ ଉତ୍ପାତ କରିବ, କଳହ ହେଲା ପରି କଥା କଟାକଟି ହେବ। ମିଥୁନର ଗୋଟାଏ 45 ଯାଏଁ ଶୁଭ, ଗୋଟାଏ 45 ପରେ ଅଶୁଭ। କର୍କଟ କଥା, ବୁଧବାର କର୍କଟ ରାଶିର ଘାତ ବାର। ସକାଳୁ ସକାଳୁ ବିଘ୍ନ ଆସିଲାଣି। ଗୋଟେ ଆରମ୍ଭରୁ କୁହାଗଲା ବୁଧବାର ଘାତ ବାର, କେଉଁଠି କଟି କାଟି ଯିବ ହୁସିଆର, ବାଡ଼େଇ ପିଟି ହେଇଯିବ ହୁସିଆର। ପୁଣି କର୍କଟ ପୁରୁଷଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ଘାତ ଚନ୍ଦ୍ର, ମାନେ କର୍କଟ ରାଶି ହେଇଥିବ, ସେ ପୁରୁଷ ହେଇଥିବେ, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ହୁସିଆର। ଘାତ ବାର, ଘାତ ଚନ୍ଦ୍ର, ନିଶ୍ଚୟ କିଛି ଅଘଟଣ ଘଟିବ, ସାବଧାନ। ସୁତରାଂ ପୁରୁଷମାନେ ସାବଧାନ ରହିଲେ ଭଲ। ସକାଳ 7ଟା 40 ଠାରୁ ପୁଷ୍ୟା ନକ୍ଷତ୍ର ଭାଇ, କର୍କଟ ରାଶି ହେଇଥିବ, ପୁରୁଷ ହେଇଥିବେ, ପୁଷ୍ୟା ନକ୍ଷତ୍ର ହେଇଥିବ, ସେମାନଙ୍କର ଆଖିରୁ ଲୁହ ଶୁଖିବନି ବୋଧେ, ଭାରି ଦୁଃଖ। ତେଣୁ ଏମାନେ ସତର୍କ ରହିଲେ ଭଲ, ନ ରହିଲେ ବଡ଼ ହଇରାଣ ହେବେ। ଗୋଟାଏ 45 ଯାଏ ଅସ୍ଥିର ହେବେ, ମନ ଅଧୀର ହେବ, ବ୍ୟାକୁଳ ହେବ, ଧନ ଓ ସହଯୋଗ ମିଳିବ ଗୋଟାଏ 45 ପରେ। ତା ପୂର୍ବରୁ ଯାହା ମିଳିବ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ, ତା ପରଠାରୁ ଧନାଗମର ଦ୍ୱାର ପୂର୍ଣ୍ଣ ଖୋଲିଯିବ। ଯଥାର୍ଥ ଉଦ୍ୟମ କଲେ ବହୁଳ ଆୟ ହେବ, ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ସୁଯୋଗ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ। ଗୋଟାଏ 45 ଯାଏ କର୍କଟ ରାଶି ପାଇଁ ଆଦୌ ଭଲ ନାହିଁ। ଯେଉଁମାନେ ଉଦ୍ୟମୀ ଆଉ ପରସେବକ, ତାଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଗୋଟାଏ 45 ପରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁ ଦ୍ୱାର ଖୋଲିଯିବ। ଆଉ ଏ ଉଦ୍ୟମୀ ଆଉ ପରସେବକଙ୍କ ପାଇଁ ହେଲା, ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦୟା କରିବେ। ବାସ୍। ସିଂହ ରାଶି, ସିଂହ ରାଶି ଉପରେ ଯେଣୁ 4 ଗ୍ରହଙ୍କର ଶୁଭ ଦୃଷ୍ଟି ରହିଛି। ଏବେ ଜାଣିଛନ୍ତି କେଉଁଠି କେଉଁ ଗ୍ରହ ଅଛନ୍ତି? ସେଟା କହିବି ବୋଲି ଭୁଲି ଯାଇଛି। ମାନେ ଏବେ କୁମ୍ଭରେ ଅଛନ୍ତି ରବି, ମଙ୍ଗଳ, ବୁଧ ଆଉ ରାହୁ। ମୀନରେ ଅଛନ୍ତି ଶୁକ୍ର ଆଉ ଶନି। ମିଥୁନରେ ଅଛନ୍ତି ବୃହସ୍ପତି। ଆଉ ସିଂହରେ ଅଛନ୍ତି କ'ଣ? ଚନ୍ଦ୍ର, ସିଏ ତ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମର ନା, ଅଛନ୍ତି, ପଳେଇଯିବେ କନ୍ୟାକୁ ପୁଣି। ଆଉ କେତୁ। ଏଇ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ କୁମ୍ଭରେ ଯେଉଁ 4ଟି ଗ୍ରହ ଅଛନ୍ତି, ସେ ସିଂହକୁ ଶୁଭ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଇଛନ୍ତି। ସଂକ୍ରାନ୍ତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସିଂହ ରାଶିଆଙ୍କର ବିବିଧ ଲାଭ ହେବ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ବଡ଼ ବଡ଼ ରୋଗ ଥିବ, ଅଳ୍ପ କଷ୍ଟରେ କବରିଯିବ। ବଡ଼ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା ଆସିବ, ସମାଧାନ ହେଇଯିବ। ସିଂହ ରାଶି ପାଇଁ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରାୟ ସେତେ କିଛି ଦୁଃଖ ନାହିଁ। ବଡ଼ ବଡ଼ ଭୟଙ୍କର ପାହାଡ଼ ଭଳିଆ ଦୁଃଖ ଆସିବ, କିନ୍ତୁ ଗୋଡ଼ି ରୂପରେ ମିଳେଇଯିବ। ହଁ ବା। ସିଂହ ରାଶି ଉପରେ ଯେଣୁ 4 ଗ୍ରହଙ୍କର ଶୁଭ ଦୃଷ୍ଟି ରହିଛି, ତେଣୁ ଗୋଟିଏ ମାସ ପ୍ରାୟ ବହୁ ବଡ଼ ବଡ଼ ଦୁଃଖରୁ ସେ ରକ୍ଷା ପାଇଯିବେ। ତଥାପି ଆଜି ମାନେ ବୁଧବାର 7:30 ପରଠାରୁ ମଘା ନକ୍ଷତ୍ରଧାରୀ ସତର୍କ ହେବା ଉଚିତ। ଗୋଟାଏ 45 ଯାଏ ସାମାନ୍ୟ ଚେଷ୍ଟାରେ ସମସ୍ତ ବସ୍ତୁ ସୁଲଭ ହେବ, ଅର୍ଥ ଲାଭ ହେବାର ଯୋଗ ଅଛି। ଗୋଟାଏ 45 ପରଠାରୁ ମନ ଅସ୍ଥିର ହେବ, କର୍ମରେ ମନ ଲାଗିବନି, ତେଣୁ ଅଭାବ ଆସିବ, ଧନାଗମ କମିଯିବ, ଆଉ କୁଟୁମ୍ବରେ କଳହ ହେବ। ଗୋଟାଏ 46 ପରଠାରୁ ସିଂହ ରାଶିର ଟିକେ ଝମେଲା। ହଁ, ଟିକେ ବୁଦ୍ଧିମାନ ଲୋକମାନେ ଝମେଲା ପଶିବେନି। ଆଉ କନ୍ୟା ରାଶି ପାଇଁ ବୁଧବାର ଶୁଭ, ମାତ୍ର 4 ତାରିଖ ସକାଳ 7ଟା 40 ଠାରୁ ଉତ୍ତର ଫାଲ୍ଗୁନୀ ନକ୍ଷତ୍ରର ଅଶୁଭ କାଳ ଆସିଯିବ। ଦିନ ଗୋଟାଏ 45 ଯାଏ ବଡ଼ ଅସୁବିଧା ହେବ। ଦେହ ପା ଦରଜ ହେବ, ମୁଣ୍ଡ ବିନ୍ଧିବ, ଅଶାନ୍ତ ବୋଧ ହେବ, ଗୁଡ଼ାଏ ଖର୍ଚ୍ଚାନ୍ତ ହେବେ। ଗୋଟାଏ 45 ପରଠାରୁ ପାଗ ବଦଳିଯିବ, ଦେହ ସୁସ୍ଥ ହେବ, ଆୟ ବଢ଼ିଯିବ, କ୍ରମଶଃ ସମସ୍ତ ବୃତ୍ତିଧାରୀ ଶାନ୍ତି ପାଇବେ, ଯାତ୍ରା ଶୁଭ ହେବ।
କିଛି ଉପହାର ମିଳିବ, ଆନନ୍ଦ ସମ୍ମାନ ଓ ଧନ ମିଳିବ 1:45 ପରେ। 1:45 ଯାଏ ସମସ୍ୟା ଭିତରେ ଘାଣ୍ଟି ଚକଟି ହେଇଯିବେ। ବାସ୍। ତୁଳା ରାଶି। ତୁଳା ରାଶି ପାଇଁ ବୁଧବାର ଏକ ପ୍ରକାର ଶୁଭ ଦିନ। ପ୍ରମୋସନ୍ ଯୋଗ ଅଛି, ପଦମର୍ଯ୍ୟାଦା ବଢ଼ିବ, ସମ୍ମାନିତ ହୋଇପାରନ୍ତି। ମାତ୍ର ସକାଳ 7:40 ପରଠାରୁ ସ୍ୱାତୀ ନକ୍ଷତ୍ରର ଅଶୁଭ ହେବ। 1:45 ଯାଏ କୌଣସି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ନିଜର ଶୁଭ କାମନା କରି ଯାତ୍ରା କରନ୍ତୁ। ବୃତ୍ତି, ବ୍ୟବସାୟ, ସେବା, ବାଣିଜ୍ୟ ଆଦି କରନ୍ତୁ, ମଙ୍ଗଳ ହେବ। 1:45 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେଉଁ କାମରେ ହାତ ଦେବେ ତା ସଫଳ ହେବ। କିନ୍ତୁ ମନ ଯଦି ଗୋଳମାଳିଆ, ଫଳ ଟିକେ କମ୍, ପୋକା ଫଳ ମିଳିବ। ମନ ଯଦି ପବିତ୍ର, ଶୁଦ୍ଧ, କାହାର ଅନିଷ୍ଟ କାମନା କରୁନାହାନ୍ତି, ତାହେଲେ ସୁନା ଫଳ ମିଳିବ। ହଁ, ସବୁ ଦିଗରେ ଲାଭ 1:45 ଯାଏ। ଆୟ ବଢ଼ିଯିବ। ଦିନ ମାତ୍ର 1:45 ପରଠାରୁ ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇପାରନ୍ତି। ବ୍ୟୟ ବଢ଼ିଯାଇପାରେ। ସଂଗ୍ରହ କରିଥିବା ଖାଦ୍ୟ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ। ଦୂରଯାତ୍ରା କଲେ ବାଟରେ ଗାଡ଼ି ହଇରାଣ କରିବ। ସମୟ ନଷ୍ଟ ହେବ। ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ଏପଟ ସେପଟ। ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅସ୍ତ ପୂର୍ବରୁ ଓ ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ପରେ ଦେବଦର୍ଶନ ଯୋଗ ଆସିବ, ମଙ୍ଗଳ ହେବ। ଏବେ ବୁଧବାର ଆଲୋଚନା କରିବା ବିଛା ରାଶି କଥା। ବୁଧବାର 4 ତାରିଖ, ବାର ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବିଛା ପାଇଁ ଅଶୁଭ। ସକାଳ 7:40 ଠାରୁ ଅନୁରାଧା ନକ୍ଷତ୍ରଧାରୀ ଜନତା ଟିକେ ସତର୍କ ରହିଲେ ଭଲ। ବିଛା ରାଶି ପାଇଁ ଧନ ଲାଭ ଯୋଗ ଅଛି। ଆଜି ବୁଧବାର ଦିନ 1:45 ଯାଏ ଠିଆ ହୋଇ ବୁଣିବେ ଓ ବସିକରି ଅମଳ କରିବେ, ମାନେ ଖାଇ ଚାଲିବେ। ମାନେ ଯେତିକି ପରିଶ୍ରମ କରିବେ ତାଠୁ ଅଧିକ ଲାଭ ପାଇବେ। ଠିଆ ହେଇ ବୁଣିଥିଲେ ବସିକରି ଖାଇ ନିଜ ବୁଦ୍ଧି, ବିଦ୍ୟା, ବିବେକ, ବଳ, ଜ୍ଞାନ, କୌଶଳ ଖଟେଇ କାମ ଆରମ୍ଭ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଓ ଆୟ ଅମଳ କରି ସୁଖରେ ରହନ୍ତୁ। ଭଲ ଦିନ। ଚେଷ୍ଟା କଲେ ଉଦ୍ୟମ ନାହିଁ ସିଦ୍ଧ୍ୟନ୍ତି କାର୍ଯ୍ୟାଣି ନ ମନୋରଥେଇ। ଖାଲି ଭାବିଲେ ହେବନି, କାମ କରି ଦେଖନ୍ତୁ, ଲାଭରେ ରହିବେ। ବହୁ ଦିଗରୁ ସୁଚିନ୍ତିତ ଯୋଜନା ଆଜି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରି ଲାଭବାନ ହେବେ। ବହୁ ଦିନରୁ ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ସେଇଠି ସେ ମଞ୍ଜି ପୋତିବି, 8 ଦିନରେ ଗଛ ଉଠି ଫୁଲ ହେବ, ତାପରେ ଫଳ ତୋଳିବି, ଏମିତି ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି, ସେଟା ହେଇପାରେନି। ଆଜି ସବୁ ଯୋଜନା ସଫଳ ହେବ ବିଛା ରାଶି ପାଇଁ। ସ୍ୱବୁଦ୍ଧି, ବିଦ୍ୟା, ବିବେକ ବଳରେ ଆଜି ବଳୀୟାନ ହୋଇ ଯେତେ ଅଧିକ ପାରିବେ ସେତେ ଅଧିକ ମାନସିକ ଶାରୀରିକ ଶ୍ରମ ଦାନ ଦେବେ ଓ ସେତେ ଅଧିକ ଧନ ଆସିବ। ମାନସିକ ପରିଶ୍ରମ କରିବେ, ଶାରୀରିକ ପରିଶ୍ରମ କରିବେ ତ ଅଭାବ ଦୂର ହେଇଯିବ, ଆର୍ଥିକ ସମସ୍ୟା ରହିବନି, ସମସ୍ତ ସୁଖ ପାଖେ ପାଖେ ବୁଲିବ, ଯେମିତି ପିମ୍ପୁଡ଼ି ମାନେ ଗୁଡ଼ ଚାଟିପଟେ ବୁଲନ୍ତି। ଭଲ ଦିନ ନା ବିଛା ରାଶି ପାଇଁ। ଧନୁ ରାଶି ପାଇଁ ବୁଧବାର 4 ତାରିଖ ସୁଖପ୍ରଦ ଦିନ। ଖୁସିରେ ବିବିଧ କର୍ମ କରିବେ, ସୁଖ ପାଇବେ। ମାତ୍ର ଦିନ 1:45 ଯାଏ ନୀରବତା ରକ୍ଷା କରି କର୍ମ ଚଞ୍ଚଳ ରହିଲେ ଭଲ। 1:45 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚୁପ୍ ରହିଲେ ଭଲ, କାରଣ ଅପମାନ ଯୋଗ ଅଛି। କାହାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେବେନି କି କାହା ପାଖରେ ହାତ ପାତିବେନି। ବୋଇଲେ ଭଲ। ଯଦି କାହାକୁ କିଛି ଆଡ଼ଭାଇସ୍ ଦେଲେ ବୁମେରାଙ୍ଗ ହେଇଯିବ, ସେ ଓଲଟେଇ ଦିପଦ କହିଦେବ, ଭାରି ବାଧିବ। ହଁ, ଉପର ମୁହଁ ତଳକୁ ହେଲେ ମଣିଷ ଜୀବନ ଦିକଡ଼ା। ଅପମାନିତ ହେଇପାରନ୍ତି। ସକାଳ 7:40 ଠାରୁ ମୂଳା ନକ୍ଷତ୍ରର ଅଶୁଭ ହେବ, ଏଣୁ ଏଇ ନକ୍ଷତ୍ରଧାରୀ ବ୍ୟକ୍ତି ସତର୍କ ରହିଲେ ଭଲ। 1:45 ପରେ ପରେ ଭଲ ସମୟ ଆସିବ। କର୍ମ ଚଞ୍ଚଳ ରହିବେ। ସ୍ୱକର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଭଲ ଆୟ ଅମଳ ହେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ସମସ୍ତ ଯୋଜନା ସଫଳ ହେବ। ଦେହ ପା ସୁସ୍ଥ ରହିବ। ଧନୁରାଶିର 1:45 ପରେ ସବୁ ଦିଗରୁ ଭଲ। ଖାଲି ଚେଷ୍ଟା ଆବଶ୍ୟକ। ଆଉ ଚେଷ୍ଟା ନ କଲେ କିଛି ହେବନି। ଉଠେଇକିନା ଖାଇଲେ ବାଟିକି ଯିବ,
ଖାଲି ଦେଖିଲେ ଖାଦ୍ୟକ ପେଟ ବୁଲିଯିବ? ନାଇଁ ନାଇଁ ନାଇଁ। ଏବେ ବୁଧବାର 4 ତାରିଖ ମକର ରାଶି ଜନତା ସକାଳ 7:40ରୁ ସତର୍କ ରହିଲେ ଭଲ। ଉତ୍ତରାଷାଢ଼ା ନକ୍ଷତ୍ରର ଅଶୁଭ 7:40 ପରେ ସେମାନଙ୍କର ଅଶୁଭ ସମୟ ଆସିବ। ଉତ୍ତରାଷାଢ଼ା ମକରର ଆଜି ଆଦୌ ଶୁଭ ଦିନ ନୁହେଁ। କାର ମକର ରାଶିର ଜମା ଭଲ ଦିନ ନୁହଁ। 1:45 ଯାଏ ଅନେକ ସମୟ ବୃଥାରେ ଯିବ। ଦେହ ଅସୁସ୍ଥ ହେବ। ଦୂରଯାତ୍ରା କଲେ ବାଟରେ ହଇରାଣ ହେବେ। ଗାଡ଼ି ଖରାପ ହେବ। ବୃଥାରେ ସମୟ ଗୁଡ଼ାଏ ପଳେଇଯିବ ଏବଂ ସବୁ ଯୋଜନା ବୃଥା ହେଇଯିବ। 1:45 ପରେ ଯଦି ନିଜକୁ ନିଜେ ନ ଜଗିବେ ତାହେଲେ ଅପମାନିତ ହେବେ। ବଡ଼ ଅସୁବିଧା ଦିନ ଆଜି। ସମୟ ଗୁଡ଼ାଏ ପଳେଇଯିବ। ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଗୁଡ଼ାଏ ଲୋକ ଆଜି ରହିବେ। ସେ କିଏ? ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଲୋକ, ଭାଇ ବନ୍ଧୁ କୁଟୁମ୍ବ, ସେମାନେ ରହିବେ। ହେଲେ ସେମାନଙ୍କର ବୁଦ୍ଧି ବିଦ୍ୟା ଜ୍ଞାନ କୌଶଳ କିଛି କାମ ଦେବନି। ଯଦିଓ ବହୁ ଲୋକଙ୍କ ଗହଣରେ ରହିବେ, ଦୁଃଖ ଟିକେ ଲାଘବ ହେବ। ସମୟ ଆଜି ବୃଥାରେ ଯିବ। ଯଦି କୁଆଡ଼େ ଯିବାର ଅଛି ଯାଆନ୍ତୁନି, ଗଲେ ହଇରାଣ ହେବେ। ହଁ, ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅସ୍ତ ହେଲା ପରେ ପାଗ ବଦଳିବ। ଟିକେ ଦିଅ ଦର୍ଶନ ହେବ। ଠିକ୍ ସମୟରେ ଖାଦ୍ୟ ମିଳିବନି, କିନ୍ତୁ ବିଳମ୍ବରେ ବଢ଼ିଆ ଖାଦ୍ୟ ମିଳିବ। କୁମ୍ଭ ରାଶି ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆସନ୍ତାକାଲି ବୁଧବାର କୁମ୍ଭ ରାଶିଧାରୀ ବ୍ୟକ୍ତି ଶତଭିଷା ନକ୍ଷତ୍ର, ଏମାନେ 7:40ରୁ ସତର୍କ ରହିଲେ ଭଲ। 1:45 ଯାଏ ନିଜର ମଙ୍ଗଳ କାମନା କରି ନିଜ ବୃତ୍ତି ବ୍ୟବସାୟ ବାଡ଼ି ବଗିଚାକୁ ଦୃଷ୍ଟି ଦିଅନ୍ତୁ। ଭଲ ଆୟ ଅମଳ ହେବ। କେବଳ ପୁରୁଷ ସିଂହ ଯିଏ ତା ପାଇଁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଲାଭ ହେବେ। ଲେଖା ହେଇନି ଲକ୍ଷ୍ମୀ କାହାକୁ ଆସନ୍ତି? ଯେ ଉଦ୍ୟୋଗିନଃ ପୁରୁଷ ସିଂହ ଉପେତ ଲକ୍ଷ୍ମୀ। ଯେ ଉଦ୍యోଗ କରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ତା ପାଖକୁ ଆସନ୍ତି। ସିଏ ଧନୀ ହୁଏ, ସୁଖ ପାଏ, ଶାନ୍ତିରେ ରହେ। ତେଣୁ କୁମ୍ଭ ରାଶିର ଲୋକେ ଯଦି ଉଦ୍యోଗ କରିବେ ତ ସବୁ ପ୍ରକାର ସୁଖ ପାଇବେ, ନହେଲେ ନାହିଁ। ଖଟିଲେ ଖାଇବା ହେବ, ପୁରୁଣା ରୋଗ ପୁଣି ଦେଖାଦେବ। 1:45 ପରେ ସମୟ ଖରାପ ପଡ଼ିବ। ପୁରୁଣା ରୋଗ ଥିଲେ ପୀଡ଼ା ଦେବ। ପୁରୁଣା ଶତ୍ରୁ ଥିଲେ ଝଗଡ଼ା କରିବେ। ପଡ଼ୋଶୀମାନେ ମଧ୍ୟ କଣ୍ଟା ବାଡ଼ି ଲୁଗା ପକାଇ ଚିରିବେ। 1:45 ପରେ ଯେତେ ଚୁପ୍ ରହିବେ। ଶାରୀରିକ ଯନ୍ତ୍ରଣା, ମାନସିକ ଯନ୍ତ୍ରଣା କଷ୍ଟ ଦେବ, କିନ୍ତୁ ଯିଏ ବୁଦ୍ଧିମାନ ଲୋକ ସେ ଚୁପ୍ ରହିବେ। ଦୁଃଖ କିଛି ଆସିବନି। ଏବେ ଦେଖିବା ମୀନ କଥା। ବୁଧବାର ମୀନ ରାଶିର ଉତ୍ତର ଭାଦ୍ର ନକ୍ଷତ୍ରର ସକାଳ 7:40 ଠାରୁ ଅଶୁଭ ସମୟ ଆସିବ। ଦିନଟି ଆମୋଦ ପ୍ରମୋଦରେ କଟିଯିବ। ଯଦି ଏହି ଜନତା ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରି ନିଜ ବୃତ୍ତି, ସେବା, ବାଣିଜ୍ୟ, ବ୍ୟବସାୟ ଓ ଚାକିରିକୁ ଜଗିବେ, ଅଧିକ ଶ୍ରମ ଦେବେ, ବୁଦ୍ଧିମାନର ପରିଚୟ ଦେବେ, ତେବେ ଆଗ ଲାଭ ଓ ପରେ ଉନ୍ନତି ହେବ। ଆଗ ଲାଭ ହେବ, ପରେ ଏ ଲାଭ ବଢ଼ିଯିବ। ଅର୍ଥ ନୁହେଁ, ଲାଭ ଖାଲି ଅର୍ଥ ନୁହେଁ, ବିବିଧ ଲାଭ ହେବ। କାହାର କ'ଣ ଲାଭ ଦରକାର? ମୁଁ ଗୋଟିଏ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀ, ମୁଁ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇଛି, ଆଜି ରେଜଲ୍ଟ ବାହାରିବ। ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ଫାର୍ଷ୍ଟ କ୍ଲାସ୍, ଫାର୍ଷ୍ଟ ପୋଜିସନରେ ରହିବି, ମୋତେ ଲାଭ ହେବ। ଯଦି କର୍ମ ଠିକ୍ କରିଥିବି, ମୁଁ ଗୋଟେ ଅନ୍ତଃସତ୍ତ୍ୱା ନାରୀ, ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ମୋ ବଂଶ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ପୁଅଟିଏ ହେବ। ମୁଁ ଗୋଟେ କୃଷକ, ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ମୋ ଧାନ ସବୁ ବିକ୍ରି ହେଇଯାଉ, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କିଣି ନେଇଯାଉ, ଆଜି ହେବ। ଏଇଭଳି ଯିଏ ଯେଉଁ ବୃତ୍ତି ବ୍ୟବସାୟ କରି ବଞ୍ଚନ୍ତି, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଶରଣାପନ୍ନ ହେଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଶ୍ରମ କରିଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ସେଇ ଶ୍ରମର ଲାଭ ଆଜି ମିଳିବ। ଯଦି ହେଇଥିବେ ସେମାନେ ମୀନ ରାଶିର ଲୋକେ, ହୋଇଥିବେ ଉଦ୍ୟମୀ, କରୁଥିବେ ଧର୍ମଂ ଯୋ ନ କରତି ବିମୂଢ଼ମତି।
ଯିଏ ଧର୍ମ ନ କରେ ସେ ମହାମୂର୍ଖ। ତେଣୁ ଆଜି ଏଇ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଧର୍ମ କର। ମା କହିନାହାନ୍ତି ପୁଅକୁ ଭୁଜୁ କିନା ରାମ ନାମରେ ଗୋବିନ୍ଦ, ଜପୁ କିନା ରାମ ନାମ, ଭଜି ନ ପାରିଲେ କୂଳ ଚନ୍ଦ୍ରମାରେ, ବାନ୍ଧି ନେବ କାଳ ଯମ, ବାନ୍ଧି ନେବ କାଳ ଯମ। ହଁ ବନ୍ଧୁ, ଆମେ ଆମ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଠିକ୍ କରିବା, କାହାର ଅମଙ୍ଗଳ କାମନା କରିବାନି। ବୋଇଲେ ଆମେ ଧର୍ମ କଲେ ବୋଲି ବୁଝିବା। ଆଜି ଏତିକି। ଭାଇ ନମସ୍କାର। ଈଶ୍ୱର ଚାହିଁଲେ ଆସନ୍ତାକାଲି ପୁଣି ଏ ବିଷୟରେ ଦୁଃଖ ସୁଖ ହେବା। ନା କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ଓମ୍।